ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. Are you ready? Yes, okay. Take your textbook, page number 95. Page number 95. 94 നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ? Count backwards and write the missing numbers from 99 to 1. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയല്ലേ? എഴുതിയില്ലേ? അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 95-ലുള്ളത് fill in the boxes. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 33 is 3 tens and 3 ones. ഓരോ നമ്പറിലും എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട്, എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതണം. 33 is 3 tens and 3 ones. Like that, write the next one. 48. 48-ല് എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട്, എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് എന്ന ബോക്സിൽ എഴുതിയേ. All of you write with your pencil. In 48, how many tens are there? How many ones are there? എഴുതിയോ? ഇനി എല്ലാവരും മിസ്സിനെ കാണിച്ചു തന്നെ, വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് കാണിച്ചു തന്നെ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ 48-ല്. How many tens are there with your finger? How many tens are there? There are 4 tens. Okay, then how many ones are there in 48? എത്ര ones ഉണ്ട് 48-ല്? എത്ര ones ഉണ്ട്? 8 ones. Very good. Then in 71, how many tens, how many ones? Next number, third one, 71. How many tens and how many ones? എഴുതിയോ? How many tens are there in 71? There are 7 tens. There are 7 tens. Then how many ones are there? How many ones are there in 71? 71-ൽ എത്ര 1 ഉണ്ട്? There is only 1 1. ഒരു 1 ഉള്ളൂ അല്ലേ? So we say 71 is 7 tens and 1 1. Then next number 50. Fourth one 50. Fourth one 50. How many tens and how many ones? There are how many tens? Show me with your finger. There are 5 tens in 50. And how many ones? How many ones? In 50? 50-ൽ എത്ര ones ഉണ്ട്? എത്രയുണ്ട്? 0 ones.
There are 0 ones. Okay, then 50 is 5 tens and 0 ones. Then take the next number 13. Take the next number 13. How many tens and how many ones? എത്ര tens ഉണ്ട്? 13. How many tens? There is only one 10 in 13. 13 at ഒരു 10 അല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? എത്ര ones ഉണ്ട്? Ones എത്രയുണ്ട്? എത്രയുണ്ട്? There are 3 ones. There are 3 ones. Okay, then 13 is 1, 10 and 3 ones. Then take the next number 44. 44. How many tens and how many ones? How many tens are there in 44? There are 4 tens. There are 4 tens in 44 and there are how many ones? There are 4 ones in 44. So 44 is 4 tens and 4 ones. Then next number 27. Next number 27. How many tens and how many ones? There are 2 tens in 27. 2 tens in 27. Then how many ones are there? There are 7 ones. So 27 is 2 tens and 7 ones. Then last one 89. 89. എഴുതിയെല്ലാരും? Okay, in 89 there are 8 tens and how many ones? How many ones are there? There are 9 ones. There are 9 ones. In 89 there are 8 tens and 9 ones. അതെല്ലാരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? ചെയ്തോ? ചെയ്തില്ലേ? ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. Match the beads on the abacus with the number. Match the beads on the abacus with the number. 4 numbers തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നടുക്ക്. അതിന് ചുറ്റും 4 അബാക്കസും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? കണ്ടോ? കണ്ടില്ലേ?
അതില് ആ അബാക്കസ് ഏത് നമ്പറിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഫസ്റ്റ് വൺ മിസ് പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് വണ്ണില് ടെൻസിന്റെ ആ ലൈനിൽ എത്ര ബീഡ്സ് ഉണ്ട് നോക്കിയേ. ഫസ്റ്റ് വൺ ടെൻസിന്റെ മേലെ 4 ബീഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട്? 4 ടെൻസ്. ഇനി വൺസിന്റെയോ ആ ഓറഞ്ച് ബീഡ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? There are 2 ones. In first one, there are 4 tens and 2 ones. So the number is 42. 42. അല്ലെ? 4 tensഉം 2 onesഉം വന്നാൽ നമ്പർ എത്ര വരും? 42. ഓക്കെ. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് വൺ എത്രയാ? നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തേ. ടെൻസിന്റെ ബീഡ്സിന്റെ നമ്പർ നോക്കുക, വൺസിലെ ബീഡ്സിന്റെ നമ്പർ നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഏതാ നമ്പർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കിയേ. ചെയ്തോ? സെക്കൻഡ് വൺ ആദ്യത്തെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളത്. ടെൻസിന്റെ നേരെ എത്ര ബീഡ്സ് ഉണ്ട്? എത്ര ബീഡ്സ് ഉണ്ട്? There are 7 beads in tens and there are 6 beads in ones. അല്ലേ? അപ്പൊ ഏതാ നമ്പർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നേ? 76. 76 അല്ലേ? സെക്കൻഡ് വൺ 76. ഇനി തേർഡ് വൺ നോക്കിയേ. How many blue beads are there in third question? How many blue beads are there in third question? എണ്ണി നോക്കിയേ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന്. ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ മിസ്സിന്റെ ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട്. തേർഡ് വണ്ണിൽ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ടെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ. There are 8 blue beads in third one. There are 8 blue beads. That indicates 8 tens. Then how many ones are there? How many ones are there? There are 5 ones. 2 ones ആണോ? അതാരാ 2 കാണിച്ചേ? In third question there are 8 tens and 5 ones. So the number is 85. The third number is 85. 85നെയൊക്കെ ഒരു ലൈൻ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തേ നിങ്ങള്. ചെയ്തോ? ഓക്കെ. ലാസ്റ്റ് വൺ എത്ര ബ്ലൂ ബീഡ്സ് ഉണ്ട് തന്നെ നോക്കിയേ. എത്ര ബ്ലൂ ബീഡ്സ് ഉണ്ട്? There are 9 blue beads. There are 9 blue beads and 9 orange beads. That indicates 9 tens and 9 ones. അല്ലേ? അപ്പൊ എത്ര നമ്പർ വരുന്നേ? 9 tensഉം 9 onesഉം വന്നാല് നമ്പർ is 99. Number is 99.
ഓക്കെ, അതെല്ലാരും എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇതുപോലെ തന്നെയാണോ വരച്ചതെന്ന് നോക്കിയേ, കാണുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? എല്ലാരും ഒന്ന് മിസ്സിന്റെ ബുക്ക് കാണിച്ചു തന്നെ വരച്ചത്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. നോക്കട്ടെ, എല്ലാരും വരച്ചോ നോക്കട്ടെ. എല്ലാരും ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ മിസ്സിന്. Aditya Nevi, Hadia Rashid, Ashwini, Abel Matthew, Neelanjana KV. Please turn on your video. Okay, okay. Miss എല്ലാവരുടെയും കണ്ടു കേട്ടോ. എല്ലാവരും വരച്ചിട്ടുണ്ടേ. Take the next page. Page number 96. കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ബീഡ്സിന്റെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ട് നമ്പർ എഴുതാനല്ലേ പഠിച്ചേ? നമ്പർ എഴുതല്ലേ ചെയ്തേ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ? നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബീഡ്സിനെ വരയ്ക്കണം. നമ്പർ നോക്കി ബീഡ്സ് വരയ്ക്കണം. എങ്ങനെ വരയ്ക്കും? കളർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ചാൽ മതി. ടെൻസിന്റെ എണ്ണവും വൺസിന്റെ എണ്ണവും നോക്കിയിട്ട് ടെന്നിന്റെയും വൺസിന്റെയും ആ ലൈനിന്റെ മേലെ ബീഡ് വരയ്ക്കാം. വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഫസ്റ്റ് വൺ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ, 29. 29 നേരെ 29 എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട്? 29 there are 2 tens and 9 ones. അപ്പൊ ടെൻസിന്റെ മേലെ 2 ബ്ലൂ ബീഡ്സ് കണ്ടോ? 2 tens കണ്ടോ? അതേപോലെ വൺസിന്റെ മേലെ 9 ഓറഞ്ച് ബീഡ്സ് കണ്ടോ? കണ്ടോ? അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് 43ന്റെ ബീഡ്സ് ഒന്ന് വരച്ചേ. 43ന്റെ ബീഡ്സ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കും? എങ്ങനെ വരയ്ക്കും? ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ലൈൻ ടെൻസ്, ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ വൺസ്. ഓക്കെ, ടെൻസും വൺസും. ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പർ എത്രയാ? 29. 29 നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും? എങ്ങനെ വരയ്ക്കും? ന്റെ നേരെ 2 ബ്ലൂ ബീഡും പിന്നെ വൺസിന്റെ മേലെ 9 ഓറഞ്ച് ബീഡും. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9. മിസ് വരയ്ക്കുന്ന നോക്കണ്ട കേട്ടോ. മിസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നല്ല, ഒരുപോലെ ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ റൗണ്ട് വരച്ചാൽ മതി. ദിസ് ഈസ് 29. ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയാ? തേർഡ് വൺ 52. അപ്പൊ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് 52-ല്? 5 tens. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tens and 52-ല് how many ones are there? 2 ones. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും? വൺസിന്റെ മേലെ 2 beads. വരച്ചോ? 52. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് 91. 91 ആവുമ്പോ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ? എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട്? 9 ടെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട്? 9 ടെൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ 5, 6, 7, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. സോറി, ഇവിടെ 10 വരച്ചിട്ടുണ്ടേ. 9. 91-ല് എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട്? 9 tens and how many ones are there? There is only 1 10. 9 tens and 1 10. Next number 84. 84-ൽ എത്രയുണ്ട്? 84-ൽ എത്രയുണ്ട്? എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ടാവും? 84-ല് 8 tens and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tens and 4 ones. 1, 2, 3, 4. This is 84. ഇനി 77 ആണെങ്കിലോ? 77 ആണെങ്കിലോ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ടാവും അതില്? There are 7 tens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many ones are there? There are 7 ones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is 77. ഇനി 60 ആണെങ്കിലോ? 60 ആണെങ്കിലോ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് 60-ല്? In 60, 60-ല് എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ടാവും? 6 ടെൻസ് ഉണ്ടാവും.
1, 2, 3, 4, 5, 6 tens are there in 60. How many ones are there in 60? 60 ൽ എത്ര ones ഉണ്ട്? എത്ര ones ഉണ്ട്? 0 ones അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ 16 ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ onesന്റെ പ്ലേസിൽ ബീഡ്സ് ഒന്നും വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയാ? 25. 25 ൽ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട്? 1, 2. 2 ടെൻസ് അല്ലേ? എത്ര വൺസ് ഉണ്ടാവും 25 ല്? 5 വൺസ്. 1, 2, 3, 4, 5. 25 ല് 2 tens and 5 ones. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയാ? 38. 38 ല് എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ടാവും? 1, 2, 3. In 38 there are 3 tens and how many ones? 8 ones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In 38, 3 tens and 8 ones. Then last number is 96. In 96, how many tens are there? There are 9 tens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Then how many ones are there? There are 6 ones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is 96. അപ്പൊ എല്ലാരും വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ? അത് കഴിഞ്ഞോ? ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ മിസ്സിന് വരച്ചത്. ആഹാ, നല്ല കുട്ടികളാണേ. എല്ലാരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നോക്കട്ടെ, എല്ലാരും വരച്ചോ നോക്കട്ടെ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിയാറായി. ഇനി 3 മിനിറ്റ് കൂടിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഹോംവർക്ക് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പുതിയ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം. നമ്പർ ലൈൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം. ഇന്ന് മക്കൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാരും എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങണേ എല്ലാരും. എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മിസ് ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ളൂ. വിഷമൂലൊന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കേട്ടോ. പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ബൈ.